جب تک غوث پاک نہ چاہے تب تک کوئی ان کو یاد نہیں کر سکتا. اور غوث پاک کے مرید ہو جائے نا، قادری ہو جائیں، قسم خدا کی اللہ پاک جو مرید ہو جائیں، جو ان کی خدمت کریں، شان تو غوث پاک کی یہ ہے ہی، مقام غوث پاک کا تو یہ ہی، لیکن اگر ان کی کوئی خدمت کرے، خدمت، تو اللہ پاک خدمتگاروں کو کیا مقام عطا فرماتا ہے. آخر میں ایک واقعہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ ہے، روزانہ ہزاروں لوگوں کا لنگر بکتا ہے. یہ کھلانے کی بات ہے نا، اللہ والوں کی بارگاہ سے ہی ملتی ہے. اللہ والوں نے ہمیشہ لوگوں کو خدمت خلق کی، لوگوں کو کھلایا، لوگوں کو پلایا. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی عمل ہے تو لوگوں کو کھلانا ہے، لوگوں کو پلانا ہے. اور لوگ نیازوں پہ اعتراض کرتے ہیں، نیاز کیوں کی جاتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ لوگوں کو کھلانا، بھوکھوں کو کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا. سرکار غوث اعظم کی خانقاہ تھی، بہت بڑی خانقاہ تھی. روزانہ ہزاروں لوگوں کے لیے لنگر بنایا جاتا اور روزانہ ہزاروں لوگ سرکار غوث اعظم کے لنگر سے کھانا کھاتے. سرکار غوث پاک نے تمام مریدوں کو، تمام خدمتگاروں کو الگ الگ ڈیوٹی دے رکھی تھی. کسی کی ڈیوٹی تھی کھانا پکانا، کسی کی ڈیوٹی تھی برتن کو صاف کرنا، کسی کی ڈیوٹی تھی جوتے چمپل کا خیال رکھنا، کسی کی ڈیوٹی تھی کہ لوٹے سے وضو کرانا. سب کی الگ الگ ڈیوٹی تھی، سب کی الگ الگ ڈیوٹی تھی. تو ان میں سے جو یہ لوٹے سے وضو کرانے والے کی خدمت تھی، آپ انہی کا ایک بات سناتا ہوں آپ کو کہ وہ ایک خدمت گزار تھا. سرکار غوث پاک نے حکم دیا تھا کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو لوٹے سے وضو کرائیں، بس اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، لوٹے سے وضو کرانا ہے. بڑے زمانہ آپ نے خدمت کی غوث پاک کی خانقاہ میں. ایک دن دل میں خیال آیا کہ یہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ جاتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، دنیا کتنی بڑی ہے، لیکن میں نے تو کبھی دنیا نہیں دیکھی، میں نے تو کوئی دنیا کا نظارہ نہیں دیکھا. کیوں نہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ کہیں سیر کرنے کے لیے چلا جاؤں، میں بھی دنیا کا نظارہ تو دیکھوں. آخر کب تک ایک ہی جگہ پہ پڑا رہوں گا. یہ دل میں خیال آیا. اچانک دوپہر کا وقت تھا. سرکار غوث پاک کی خانقاہ سے دو کتب باہر نکلے، روانہ ہوئے، پیچھے چل دیے. قریب آ کر کہا، اے اللہ کے ولیوں، اے اللہ کے کتب، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم تو اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہیں. کہا کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی دنیا نہیں دیکھی، کہیں سفر نہیں کیا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لے، مجھے بھی قبول کر لے. کہا ٹھیک ہے چلیں. وہ دو کتبوں کے ساتھ وہ لوٹے والے بھی ساتھ چل دیے. اب وہ تو اللہ والے تھے، اللہ کی راہ میں نکلے تھے، چلتے ہی جا رہے ہیں. صبح سے دوپہر کا وقت آئی، دوپہر سے شام آئی. اب وہ تو بڑے نازوں سے پلا تھا نا، روزانہ ہزاروں لوگوں کا لنگر پکتا ہو، وہاں پہ کوئی کھانے کی کمی تو ہو نہیں تھی. تو غوث پاک کی خانقاہ میں تو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہو جاتا تھا. یہ تو اللہ کے ولی چلے ہی جا رہے ہیں، نہ کھانے کے لیے رک رہے ہیں، نہ پینے کے لیے، نہ آرام کے لیے. بیچارہ تھکا. کہا کہ آپ کیسے بندے ہو، نہ تو تھکتے ہو، نہ تو کھاتے ہو، نہ تو پیتے ہو، ایسے ہی چلے جا رہے ہیں؟ بھائی مجھے تو بھوک لگی ہے. دو کتبوں نے کہا دیکھ ہم کھانے والے نہیں ہیں، 24 گھنٹے ہوں گے تو ایک بار کھائیں گے. اب بڑی مشکل سے کیا کرتا، آدھا راستہ تو کاٹ چکا تھا، بڑی مشکل سے 24 گھنٹے پورے ہوئے، ایک دن پورا ہوا. کہ اب تو کھانا کریں، کھانے کا انتظام کریں. دو کتب تھے، ایک کتب نے مصلی بچھایا اور مولا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کھانا نازل فرما. ایک دسترخوان آسمان سے نازل ہوا، ایک دسترخوان آسمان سے نازل ہوا. سب نے کھایا. پھر سفر آگے بڑھا، پھر دوپہر سے شام، شام سے رات، پھر تڑپنے لگا. کہا اب کھانے کا انتظام کریں. کہا جب وقت ہوگا تبھی انتظام کیا جائے. پھر جب وقت پورا ہوا کہا کھانے کا انتظام کریں. دوسرے کتب تھے، انہوں نے مصلی بچھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فوراً آسمان سے دسترخوان نازل ہوا. پھر سب نے کھانا کھایا. پھر سفر آگے بڑھا. پھر جب 24 گھنٹے مکمل پورے ہوئے، ایک دن مکمل پورا ہوا، تو پھر اس سے رہا نہیں گیا، پھر بھوک کی طرف بڑھ گئی. کہ اب کھانے کا انتظام کریں، وقت پورا ہو گیا ہے. تو کتبوں نے کہا کہ پہلے دن میں نے دعا مانگی، دوسرے دن اس نے دعا مانگی، اب تیری باری، اب تم دعا مانگ. کہا کہ بھائی میں کیسے دعا مانگوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا. کہ باری تیری ہے، اگر دعا نہیں مانگنی تو پھر بھوک سے مر. اب ہم دعا نہیں مانگیں گے، اب باری تیری ہے.
तुझे ही दुआ मांगनी पड़ेगी। बेचारा क्या करता, भूख से मर रहा था, तड़प गया था, परेशान हो गया, मुसल्ला बिछाया, हाथ उठाए, मौला मुझे तो कुछ नहीं आता, मौला मैं तो अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, गवार हूँ, मौला ये तेरे तू कुतुब हैं, ये तेरे वली हैं, ये जिनके सदके में खाना मांगते हैं, जिनके वसीले से दुआ करते हैं, मौला उसका वसीला खाना नाजिल फरमा। रोजाना एक एक दस्तरखान नाजिल होता था। जब इस लोटे वाले ने दुआ मांगी तो 2 दस्तरखान नाजिल हुए, 2 दस्तरखान नाजिल हुए। वो वली भी हैरत में पड़ गए कि क्या बात है, आज तू, हमने दुआ मांगी तो 1 दस्तरखान, तूने दुआ मांगी 2 दस्तरखान, आखिर तूने क्या दुआ मांगी? तो उस लोटे से वुजू करवाने वाले ने कहा कि ए अल्लाह के कुतुबो, ए अल्लाह के वलियो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो दुआ में सिर्फ इतने कहा कि मौला ये तेरे वली जिसके सदके में दुआ मांगते हैं, मौला उसके सदके में खाना नाजिल फरमा। इतने में 2 दस्तरखान नाजिल हुए। तो उन कुतुबों ने कहा कि तुझे मालूम भी है, तुझे पता भी है कि हम किसके वसीले से दुआ मांगते हैं? कहा मुझे तो नहीं पता। तो कहा कि हम मुर्शिद गौस पाक की खानका से जब निकले तो हमारे मुर्शिद गौस पाक ने फरमाया कि रास्ते में जब भी तुम्हें खाने की हाजत लगे तो मेरी खानका में जो लोटे से वुजू करवाता है उसका सदका लेकर दुआ मांगना, अल्लाह तुम्हारे लिए दस्तरखान नाज़िल फरमाएगा, उसके सदके में अल्लाह खाना नाजिल फरमाएगा। जब ये बात सुनी तो वस्त में आ गया, कहा वो लोटे वाला तो मैं ही हूँ, अरे वो तो मैं ही हूँ। मैं तो अब तक समझता था कि इतनी जिंदगी गौस पाक की खिदमत थी, कुछ नहीं मिला, आज मालूम पड़ा कि अल्लाह के वली भी मेरे सदके में खाना नाजिल होता है। कहा अल्लाह के वलियों माफ करो, अब आगे का सफर तुम्हारे साथ नहीं किया जाएगा। वापस पलटे गौस पाक की बारगाह में आए, कदमों में गिर के लिपट गए, हुजूर माफ करें, मैं तो समझता था कि आपकी खिदमत में मुझे कुछ नहीं मिला, कोई मकाम नहीं मिला, लेकिन आज पता चला कि आपकी खिदमत में अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाए हैं, आपके सदके में अल्लाह ने मुझे ये बुलंदियां अता फरमाई है। हुजूर माफ करें, आज के बाद आपकी खानका को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और मरते दम तक पूरी जिंदगी आपने सरकार गौस पाक की खानका में लोगों को लोटे से वुजू करवाया और हमेशा लोटे से वुजू करवाते रहे। आज भी जब आपका बगदाद जाना हो तो मेरे मुर्शिद गौस पाक के रोजे के पीछे एक मजार बना हुआ है, आज भी उन पर लिखा हुआ है, और आज भी वहां पर उनको लोटे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, आज भी उनको लोटे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये मेरे मुर्शिद गौस पाक की शान है। आप अंदाजा तो लगाएं, ये शान, ये मकाम है मेरे मुर्शिद गौस पाक का, कि जिनकी खिदमत करने वाले को अल्लाह ये मकाम अता फरमाए कि वक्त के अब्दाल हो, कुतुब हो, गौस पाक की खिदमत करने वाले के सदके में खाना मांगते हैं और अल्लाह उनके सदके में दस्तरखान को नाज़िल फरमाता है। ये मकाम है, लेकिन शर्त ये है कि हम सच्चे कादरी बन जाएं। आज हम कहते हैं कि हमारे गले में कादरी पट्टा है, आज हम कहते हैं हमारे गले में चिश्तियाँ पट्टा है, लेकिन ये नाम का पट्टा और ये खोखले नारे नहीं चलेंगे। सही हमें अगर गौस पाक से मोहब्बत है, गौस पाक के अकीदत है, क्योंकि आज हमारी कौम है ना, करामतों की, मौजज़ात की आदी हो चुकी है और सुभान अल्लाह के नारे लगाने की आदी हो चुकी है, और यही समझती है कि बस इसी में कामयाबी है, इसी में जन्नत है। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, नहीं, मेरे मुर्शिद गौस पाक ने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी उनके भी हमें नजर डालनी पड़ेगी। मेरे मुर्शिद गौस पाक का ये मकाम है ना, अभी तक आपने मकाम सुना ना, कि ये मकाम के आपकी मिलाद से पहले, आपकी विलादत से पहले वलियों ने आपका जिक्र किया, यहाँ तक के नबियों के इमाम ने भी आपका जिक्र किया। इतना बड़ा शान रखने वाला, आलम अरवा से लेकर जिसकी शान के डंके बज रहे हो, वो औसे आजम को किसी ने पूछा कि हुजूर ये मकाम कैसे मिला? गौस पाक की बारगाह में एक मुरीद आया, अर्ज की हुजूर ये मकाम कैसे मिला? तो मेरे मुर्शिद गौस पाक ने ये नहीं फरमाया कि मैं 12 साल तक ईसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता रहा। आप देखें, ये भी गौस पाक की जिंदगी है ना, 12 साल तक ईसा के वजू से फजर की नमाज। हमारी तो इल्ला माशाअल्लाह हमारी नमाजों का ठिकाना क्या है? देखें,
तारीख हम फिर कहते हैं कि कौम के हालात कब बदलेंगे। अरे मेरे अजीजों, हालात बदल रहे हैं ना, तो पहले ये तय कर ले कि हम कब बदलेंगे। अगर हम बदल गए तो हालात भी बदल जाएंगे। गौस पाक ने ये नहीं फरमाया मैंने 12 साल तक जंगलों में पत्ते खाए, इतनी रियाजतें उठाई, तकलीफें उठाई, सब कुछ किया, लेकिन मेरे मुर्शिद गौस पाक ने फरमाया अब जानते कौन सा मकाम अगर इशारा करे तो 12 बरस की डूबी हुई बेड़ी तिर जाए, अगर इशारा करे तो 12 बरस की डूबी हुई कश्ती तिर जाए, अगर इशारा करे तो ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाएं, अगर नालेन उतार कर फेंके तो सदियों के फासले पर नालेन मुरीदों की मदद करती हुई नजर आए। कौन सा मकाम कि अगर भूख लगे तो अल्लाह अपनी कसमें देकर कहे कि खा ले अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम। अगर भूख लगे तो अल्लाह जिसे अपनी कसमें देकर खिलाए, उस हस्ती सुखन का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। किसी ने पूछा हुजूर ये मकाम कैसे मिला? मेरे मुर्शिद गौस पाक फरमाते हैं कि हमेशा 2 बातों पे अमल करता रहा, अल्लाह ने मुझे ये कुतबियत का मकाम अता फरमाया। लोगों ने पूछा हुजूर कौन सी 2 बातों पे अमल करते रहे? तो मेरे मुर्शिद गौस पाक फरमाते हैं कि हमेशा रिज़्क़ हलाल खाता रहा और हमेशा जुबान से सच बोलता रहा, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। देखिए गौस पाक ने 2 अमल बताए, एक हमेशा जुबान से सच बोलता रहा और हमेशा रिज़्क़ हलाल खाता रहा। अब देखें सुबह से उठकर हम जब दोबारा बिस्तर पर लेटते हैं, पूरे दिन में न जाने कितनी बार झूठ बोलते हैं, पूरा दिन झूठ झूठ झूठ। और रिज़्क़ हलाल की तो किसी को तमीज़ ही नहीं है, किसी को ख्याल ही नहीं रहा। बस कहाँ से आ रहा है जेबें भरनी चाहिए, आना चाहिए, हलाल से आ रहा है हराम से आ रहा है कोई तवज्जो नहीं है। मेरे मुर्शिद गौस पाक फरमाते हैं कि 2 बातों पे अमल करता रहा। अगर हम इन बातों पे अमल नहीं करते ना तो यकीन मानिए हम कादरी नहीं है, हम कादरी बनने का ढोंग करते हैं और झूठा दावा नहीं चलेगा दोस्तों। कसम खुदा की ये गलतफहमी में मत रहिए। जन्नत कोई बाजार में बिकने वाली चीज का नाम नहीं है, जन्नत कोई बाजार में बिकने वाली चीज का नाम नहीं है, कोई किराने की दुकान नहीं है तुम खरीद लो। चंद कसीदे पढ़ने से, चंद नारे लगाने से क्या हम जन्नत पा जाएंगे? हमारे नारे भी देखें आप, हमारे सुन्नियों के नारे हैं, आपने सुने होंगे, आपने दिए भी होंगे। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन ये कहा जाए गुलामी रसूल में दाढ़ी, ये कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में रोजा, ये कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में नमाज, ये कबूल नहीं है। हमें गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे अमल करना कबूल नहीं है। तो ये खोखले नारे तुम्हारे पास रखें, ये नारे दुनिया में कोई इनकलाब लाने वाले नहीं है। कसम खुदा की जन्नत कोई किराने की दुकान नहीं है, जन्नत कोई बाजार में बिकने वाली चीज का नाम नहीं है। बिलाल को तपती रेत पे सोना पड़ता है तब जन्नत मिलती है, शोएब को सूली पे चढ़ना पड़ता है तब जन्नत मिलती है, सहाबा पेट पे पत्थर बांधते हैं तब जन्नत मिलती है, और मोहम्मद को कुर्बान होना पड़ता है तब जन्नत मिलती है। सहाबा पेट पे पत्थर बांधते हैं तब जन्नत मिलती है, सहाबा लहू लुआन होते हैं तब जन्नत मिलती है, सहाबा जिस्म से जख्मों से चूर चूर होते हैं तब जन्नत मिलती है, और मोहम्मद को कुर्बान किया जाता है तब जन्नत मिलती है। हजरत अब्बास के बाजू कलम होते हैं तब जन्नत मिलती है, अली अकबर को जबानी लुटानी पड़ती है तब जन्नत मिलती है, अली असगर को अपना बचपन कुर्बान करना पड़ता है तब जन्नत मिलती है, ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाती है तब जन्नत मिलती है, सकीना को प्यासा रखा जाता है तब जन्नत मिलती है, अमीर हमजा का कलेजा चबाया जाता है तब जन्नत मिलती है, मेरे हुसैन को सजदे में सर कटाना पड़ता है तब जन्नत मिलती है। हम ये झूठे और खोखले नारे लगा के जन्नत पा जाएंगे, इतना आसान नहीं है दोस्तों। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाओ, बेशक यकीन रखें कि अल्लाह हमें यकीनन जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन जन्नत के तलबगार बनकर रहे, हकदार नहीं तलबगार बनकर रहे। जब हसन बसरी अपनी निकाह का पैगाम लेकर राबिया बसरी की बारगाह में पहुंचे ना, राबिया बसरी कौन है आप जानते हैं? कसम खुदा की राबिया उस हस्ती का नाम है कि जब एक एक कदम पर हजरत इब्राहिम बिन अदम एक एक कदम पर 2-2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद जब हज के लिए पहुंचे, हुदूद हरम में पहुंचे, पहली नजर जब काबे पे पड़ी तो काबा नजर आया, रूए काबा नजर नहीं आया। कैद से अर्ज की मौला
میں اتنی محنتوں کے بعد اتنی عبادتوں کے بعد تیرے گھر کے دیدار کے لیے آیا ہوں، تیرا گھر نظر نہیں آ رہا۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم بن ادم، میرا گھر میری رابیہ کے استقبال کے لیے گیا۔ وہ رابیہ جس کے استقبال کے لیے خدا کا گھر دوڑ پڑے۔ جب حسن بصری نکاح کا پیغام لے کر پہنچے تو رابیہ نے 3 سوال کیے۔ کتنے؟ 3۔ رابیہ نے کہا حسن میرے 3 سوالات ہیں، اگر تینوں کے جواب دے دیے تو میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رابیہ کا پہلا سوال، حسن بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ اللہ اکبر! کون کہہ رہی ہے؟ جن کے استقبال کے لیے رب کا گھر دوڑ پڑا تھا، جن کے استقبال کے لیے، جن کے طواف کے لیے خدا کا کعبہ دوڑ پڑتا ہو، وہ رابیہ کہہ رہی ہے حسن بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ دوسرا سوال، حسن قیامت کے دن سب کے نامائے اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کے الٹے ہاتھ میں ہوں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، بتاؤ میرے اعمال کس ہاتھ میں پیش کیے جائیں گے؟ تیسرا سوال کہ جب میں پل صراط سے گزروں گی تو گزر سکوں گی یا کٹ کر گر جاؤں گی؟ 3 سوال امام حسن بصری نے سنے نا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کہنے لگے رابیہ تو اپنی بات کرتی ہے، ٹھیک طرح سے حسن کو معلوم نہیں ہے کہ حسن کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا۔ حسن کو روزانہ یہ فکر رہتی ہے کہ جب پل صراط سے حسن کا گزر ہوگا نا، آج تو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں نا، میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر ہو گوشت پیا ادھر غریب نواز۔ ہمارے ایسے اعمال بھی ہیں، ہمارے ایسے کام بھی ہیں کہ ادھر سے گوشت پیا کھڑے ہوں، ادھر سے غریب نواز کھڑے ہوں۔ کبھی ان کی زندگی ہم نے پڑھی بھی ہے، ان کی زندگی پہ کبھی پیروی بھی کی ہے۔ روزانہ اٹھ کر حضور کی سنت کو نکال کر گٹروں میں پھینکنے والے نعت کا کہہ رہے ہیں کہ میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر ہو گوشت پیا ادھر غریب نواز۔ ارے نادان، ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے دوستو۔ ہمیں غوث پاک کی شانیں بھی سننی ہے، ان کی کرامتیں بھی سننی ہے، دلوں کو کرامتوں سے معمور بھی بھرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ والوں کی شان کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے نشان کو بھی سننا ہے۔ ہمیں اللہ والوں کی شان تو سنی ہے، ہمارا بچہ بچہ غوث پاک کی شان جانتا ہے، ہمارا بچہ بچہ سنیوں کا بچہ بچہ ولی کی شان جانتا ہے، لیکن ہمارا بڑے بھی ولی کے نشان کو نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں ولیوں کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش کرنی ہے، تبھی جا کر ہمارے حالات سدھریں گے۔ ہم نے آپ کا کافی وقت لے لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، ان میں غلطیاں ہوں، لغزیاں ہوں، خامیاں ہوں تو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے اور صحیح کا ثواب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سوچ بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر بدلو، نظارے بدل جائیں گے، کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، دشائیں بدلو تو کنارے بدل جائیں گے، دشائیں بدلو تو کنارے بدل جائیں گے۔ میں نے کئی انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، میں نے کئی انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ کوئی حالات نہیں سمجھتا تو کوئی جذبات نہیں سمجھتا، یہ تو اپنے اپنے سمجھنے کی بات ہے۔ کوئی کورا کاغذ بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی پوری کتاب نہیں سمجھتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ زخاروں کو سلام ہے بیابان عرب، تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام ہے بیابان عرب، تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔